نبی پاک صاحب العلاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو ارادہ کر کے سویا تھا کہ سویرے تہجد پڑھوں گا۔ ایک تو وہ ہے جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں فجر پڑھنے کا، بھی ارادہ ہی نہیں، سرے سے پروگرام ہی نہیں۔ اس کو پتا چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا 7-8 گھنٹے سونا ہے، تو اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے 2 بجے سو رہا ہوں، 10 بجے اٹھ جاؤں گا۔ اس کی بیچ میں نیند ہے، صحت ہے، ڈاکٹر کی تنبیہ ہے، پر فجر تو شامل ہی نہیں۔ حالانکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے اور 4 بجے کا 3:45 بجے کا آپ نے الارم لگا لیا ہے، تو 2 دن آپ کو الارم جگائے گا، تیسرے دن آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ 2 دن وہ کسی چیز بھی اپنی عادت کو سونے جاگنے میں پکا لے تو تیسرے دن وہی اس کا وہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو اگر نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں، تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ بلکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے، بندے اٹھ بھی جاتے ہیں پر اٹھتے ہی نہیں، نماز کا وضو ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کرتے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا۔ حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کر ہی لی ہے نا، پر ارادہ تھا تہجد پڑھنے کا۔ تو محبوب فرماتے ہیں نیند رب کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تہجد کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ ارادے صاف کرے، پکے کرے، نیتیں کھری رکھے، نیت صاف رکھے، اخلاص پیدا کرے، تو پھر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تو اپنے گھر کے اندر موجود رہنے پر بھی اسے بڑے بڑے لمبے سفروں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کچھ بھائی ہیں بھائی جو بیٹھے مدینے میں ہیں، پر ہم نے جو گھاٹی بھی طے کی، جو سفر بھی طے کیا، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں، پر ہم نے جتنا سفر طے کیا وہ ساتھ ہی تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ بیٹھے بھی گھر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے پھر بات کو کھولا اور فرمایا وہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھے رہے، ارادہ ان کا پکا تھا ہمارے ساتھ آنے کا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ کوئی بیماری نے آ لیا تو نہیں آ سکے، چونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، آ نہیں سکے، لیکن رب کریم نے ہم جس سفر سے گزرے ہیں اس کا اجر انہیں عطا فرمایا ہے۔ ثواب میں، اجر میں وہ برابر کے شریک ہیں، چونکہ ان کا ارادہ پورا تھا، پروگرام پکا تھا، وہ آنا چاہ رہے۔ اقامت نماز اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے تو اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میرے تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟
खुदा ना खास्ता खाकम बदन, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, अगर बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो दिल करता है, क्यों कराते हो? उसके लिए जरूरी है तो भाई ये फलसफा ही गलत है कि मेरा दिल नहीं लगता था तो मैंने छोड़ दी। दिल तो कई दफा इंसान का दुकान पे भी नहीं लगता, बेच दोगे। नहीं दिल करता काम पे जाने को तो रिजाइन कर दोगे। तो ये तो बिल्कुल सिरे से बात ही बड़ी अजीब है। हाँ दिल लगना चाहिए, नमाज से दिलचस्पी होनी, लेकिन न भी लगे तो हमको दिल के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, रब के लिए नमाज पढ़ रहे। हाँ ये बात समझ ली, नमाज दिल के लिए नहीं, नमाज वो देखे ना, एक साहब कहते हैं जी मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ तो रोजी में बरकत फिर नहीं होती। तो मैं कहता हूँ वो इबादत करते हो कि तिजारत करते हो? पैसे कमाने गए थे, पैसे कमाने गए थे कि नमाज पढ़ने गए? तो नमाज आपको बेहयाई और बुरे काम से रोक देगी, पर शर्त ये है कि नमाज की पाबंदी करें और बर वक्त पढ़े और थोड़ी सही करके पढ़े। मतलब नमाज पढ़ी जाती है, एहतमाम नहीं होता, यानी लोग भाग के वुजू करते हैं, फटाफट आते हैं, भाई आज हो गया है। बड़ी जो बंदा गाड़ी भगा के लाहौर पहुंचना चाहे तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच सकता है, 1 घंटा पहले पहुंच सकता, मुमकिन नहीं मेरे अजीज, हो नहीं सकता। जल्दी नमाज पढ़ने से आप क्या कर लेंगे? सही करके पढ़े, सोनी करके पढ़े, तसल्ली के साथ पढ़े, ठंडे दिल के साथ पढ़े। मतलब नमाज पढ़े तो फिर मजा है। इमाम आजम का एक पड़ोसी है तो वो कहता है कि इमाम साहब ना गर्मियों के दिनों में ना छत पे चढ़ते थे, क्योंकि मेरे घर में औरतें नहीं थी, मर्द ही थे ज्यादा और मेरा एक बच्चा था छोटा। कहते हैं कि वो छत पे नमाज पढ़ा करते थे तो वो इतनी देर तक खड़े रहते कि लगता कोई सुकून खड़ा है, रात को सुकून महसूस होता। इतनी देर तक वो तिलावत करते, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते। तो फरमाते जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा कहने लगा कि अब्बा जी पड़ोसियों की छत पे जो खंबा था, जो सुतून था, वो कहाँ गया? तो कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा बेटा वो सुतून और खंबा नहीं था, वो तो अबू हनीफा था जो अपने रब के हुजूर खड़ा रहा करता। तो दिलचस्पी पैदा करें। अल्लाह ताला हमें रमजान के बाद भी पाबंदी सलात की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 46 में अहले किताब से बहस और मुबासा और मुजादला के आदाब और उसलूबे तबलीग के शाइस्ता और पसंदीदा होने का बयान किया गया। जब आप तबलीग करें तो आपके जुमले बड़े शुस्ता होने चाहिए, साफ सुथरी बात आप करें। कुरान मजीद ने कहा ना उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो खूबसूरत नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में। अब तो अल्लाह ताला माफ करे, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। यानी अब मौलवी के नाम के नीचे लिखा है फनी मौलवी, ये मौलवी के नाम के नीचे लिखा है और उसको देखने वालों की तादाद लाखों में होती है, कहते हैं मौलवी फनी है। भाई आप थोड़ा समझें, मस्जिद में तो जो आदमी ज्यादा हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ कोई बात ऐसी आ जाती थी तो अल्लाह के नबी भी मस्जिद में मुस्कुराते थे, हुजूर भी मुस्कुराते थे, सहाबा भी मुस्कुराते थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें भी चमक उठती थी। लेकिन ये मतलब मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफे सुनाएगा, वो तंजो मिजाज की बात करेगा। तो आपने क्या फर्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप जरा समझिए इस बात कि वही बात जो कुरान ने कही कि लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है, माज़अल्लाह लोगों ने खेल तमाशा समझ लिया। किस तरफ मतलब कौम लग गई है और बड़ा बड़ा उरूज है और बड़ी बड़ी बातें हैं, बीच में है क्या कि लतीफे सुनाए जा रहे हैं और दास्तान सराई हो रही है और कहानियां हो रही, और कौम है कि वो उस पर लगी हुई अच्छी नसीहत, खूबसूरत जुमले। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं हुजूर जन्नत का जिक्र करते थे तो यूं लगता था हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। हुजूर दोज़ख की बात करते तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते, और हुजूर क़यामत का जिक्र करते तो यूं लगता कि निकल के बाहर जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये अंदाज था हुजूर का बात करने का। तो लिहाजा बड़ी शुस्ता, बड़ी साफ सुथरी और बड़ी मीठी और बड़ी ठंडी बात करें। दीन की बात जब आप करें तो फिर उसमें हुस्न झलके। आम आदमी और दीनदार आदमी के लबो लहजे में फर्क होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से एक सिफ्त नबी उम्मी होना भी है। उम्मी का माना अल्लाह हज़रत ने फरमाया बेपढ़ा हुआ, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो।